اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمت کا نزول ہمیشہ کرے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق فہم القرآن کلاس چہارم، سبق نمبر 2 سورہ قریش کے متعلق ہے۔ سورہ قریش کے بارے میں پہلے ہم لفظی باماورات ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے مفہوم کی وضاحت کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کیے، کیا بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلافی، مانوس رکھنے کے لیے، قریش کو رغبت دلانے کے سبب۔ ایلافی، مانوس رکھنا، ہم ان کو، رحلتا، سفر سے، الشتائی، سردی، والصیف، اور گرمی کے، انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، ربی، رب، ھذا، یہ، اس، البیتی، گھر، الذی، جس نے، اطعمہم، انہیں کھانا دیا، من بھوک، جوع سے، وآمنہم، اور امن دیا انہیں، من سے، خوف، خوف۔ پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش پر اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے، بیان فرمائے ہیں، اس لیے اس کا نام قریش ہے کہ یہ قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے احسانات یاد دلانے کے بعد بتایا کہ نبی کی مخالفت اور نبی کو تکلیفیں پہنچانے سے رک جاؤ، باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی جو بیت اللہ کا رب ہے جس نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ کو، کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ لوگ دور دراز سے آ کر اس میں حج عمرہ کرتے تھے۔ قریش مکہ جو تھے وہ حاجیوں کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے اور کعبہ کی بھی، اس وجہ سے تمام لوگ قریش والوں کے جتنے بھی لوگ آتے تھے اور جو اہل قریش سے ہٹ کے لوگ تھے سب ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور جب واقعہ اصحاب فیل کا پیش آیا تو اس کے بعد انہوں نے جو کعبہ کی حفاظت کی، اس وجہ سے لوگوں کی نظر میں ان کا احترام اور بھی بڑھ گیا۔ اس سورت کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو قریش والوں پر احسانات کیے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو 2 سفروں کے ذریعے جو ہے ان پر احسان کیا۔ کیونکہ مکہ مکرمہ کی جو زمین تھی وہ خشک تھی، اس میں پانی نہیں تھا، کھیتی باڑی بھی اتنی نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ وہاں پر کام کاج کر سکیں، تو وہ تجارت کے لیے اپنا مال دور دراز کے علاقوں میں لے کر جاتے تھے۔ تو قریش والے شام اور یمن میں لے کر جاتے تھے۔ سردی کے زمانے میں وہ اپنا سامان جو تھا یمن میں لے کے جاتے اور گرمیوں میں وہ اپنا مال شام میں لے کر جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا روزگار اچھا چل رہا تھا، انہیں کھانے پینے کی کمی نہیں تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت عظمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظ و امان میں رکھا ہوا تھا۔ ان کو راستے میں کسی قسم کے خطرات کا یا کوئی لوٹ مار کا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسانات کیے کہ وہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے اور ایسا کرنے کی وجہ سے وہ دوسرے ملکوں کے باعث سب سے امیر اور معزز بن گئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ ارشاد فرمایا کہ تم کعبہ کی نگرانی کرتے ہو تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، جو غیر چیزوں کی پوجا کرتے ہو ان کی پوجا چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی جو رب اس کعبہ کا رب ہے اس کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اور اس کی جب اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں اور بھی زیادہ دے گا، کیونکہ اس کی نے تمہیں بھوک اور خوف سے، خطروں سے بچایا۔ مکہ کی زمین جو بنجر تھی، یعنی اس میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، اتنا رزق نہیں ہوتا تھا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تجارت کا مرکز بنایا اور اپنے حسنات کو یاد کروایا کہ اس کے بدلے میں میری عبادت کرو، میری اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ اس کے بعد اہم بات یہاں پہ جو ہے تو تمام عرب کے
जो थे कबीले थे खाना काबा में अपने बुत ला कर रखते थे और जो वो अपने बुतों की पूजा करते थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का के दिन बैतुल्लाह शरीफ में यानी खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे, उनको तोड़ दिया और बताया कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ना करो, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक करना बहुत बड़ा शिर्क है, बड़ा गुनाह है। उसके बाद ग्रामर है बच्चों। तो आपने ये जो पिछले सबक में जिस तरह आपको बताया था कि माजी की गर्दान लिखनी है, मुजारे की, इसी तरह आपने ब्लॉक बनाने हैं और ब्लॉक में एक तरफ अरबी लिखनी है, दूसरी तरफ तर्जुमा लिखना है। ऊपर गर्दानों के नाम लिखे हैं, पहले फिर माजी लिखना, फिर मुजारे, फिर इस तरह नीचे जो गर्दानें दी हैं आपने उसी तरीके से लिखनी है, सेम वही तरीका रखना है गर्दानें लिखने का जो पहले सबक में आपको समझाया गया है। उसके बाद आप लोगों ने मश्क करनी है। मश्क में आपका दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो सबसे पहला जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा किस मकसद के लिए तामीर किया, तो इसमें आपका दूसरे वाला ऑप्शन आएगा, एक अल्लाह की इबादत के लिए। दूसरे नंबर पे है अहले अरब में किस कबीला को खाना काबा की देखभाल का मौका मिला, तो इसमें भी दूसरे वाला आएगा, कबीला कुरैश को। तीसरे वाला है कुरैश दूसरे ममालिक का सफ़र क्यों करते थे, तो इसमें भी आपका दूसरे वाला आएगा, तिजारत के लिए वो करते थे। चौथा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में कितने बुतों को तोड़ा, तो इसमें भी दूसरे वाला ऑप्शन ही आएगा, 360 बुतों को। उसके बाद अरबी को मिलाना है, हाजा ये, रिहलता तुन सफ़र, अलबैतु घर, असैफी गर्मी, अतामा खाना, आपने इनको इनके साथ मैच करना है। उसके बाद है आपने अपना जायज़ा लेना है और उसमें से जो आपको अपने लिए बेहतर लगे, जो जैसा आपको अपने अंदर फील करो, वो यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद है मुख्तसर जवाब दें, तमाम अरब कुरैश की इज़्ज़त क्यों करते थे, तो आपने इसका जवाब लिखना है, तमाम अरब कुरैश की इज़्ज़त इसलिए करते थे क्योंकि कुरैश काबा की देखभाल और हाजियों के लिए बंदोबस्त करते थे। आगे है कुरैश तिजारत के लिए कौन से मुल्कों का सफ़र करते थे, तो कुरैश तिजारत के लिए शाम और यमन का सफ़र करते थे। फिर है कबीला कुरैश पर अल्लाह ताला के कोई से 2 एहसानात बताएं, तो सफ़ा 15 पे इसका जवाब है। यहाँ से आपने करना है, भूख और खौफ के ख़तरों से बचाया, मक्का की बंजर ज़मीन से इनको रिज़्क़ की फरावानी दी और काबा को तिजारत का मरकज़ बनाया। यहाँ तक आपने सवाल नंबर 3 का जवाब लिखना है। उसके बाद आपका सवाल है तफसीली सवाल में सूरह कुरैश का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखें, तो आपने इसका मफ़हूम ये लिखना है, इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने एहसानात का जिक्र किया और इसके बाद बताया कि दीन की मुखालफत और नबी पाक को अज़ियतें और तकलीफ़ें देने से बाज आ जाओ और बैतुल्लाह के रब की इबादत करो जिसने तुम्हें नेमतें दी हैं। तमाम अरब में कुरैश की इज़्ज़त काबा की हिफाजत की वजह से थी। अल्लाह ताला ने कुरैश मक्का वालों पर एहसान किया कि मक्का मुकरमा में खुश्क पहाड़ थे, पानी की कमी थी, न बाग थे, न खेती बाड़ी थी। तिजारत के लिए लोग मुल्क शाम और यमन जाया करते थे। अल्लाह ताला ने अहले मक्का वालों के लिए सर्दी और गर्मी के सफ़रों को उनके लिए खाने पीने और पहनने का ज़रिया बनाया। मज़ीद एहसान किया कि उनको सफ़र के दौरान हर किस्म के ख़तरात से महफूज रखा और मुख्तलिफ़ मुल्कों के सफ़र की वजह से सबसे अमीर और मुअज़्ज़ज़ बन गए। और कबीला कुरैश से फरमाया कि तुम बुतों की पूजा छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की इबादत के लिए बनाया था। इन एहसानात के बदले अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की अताअत का रास्ता इख्तियार करो। फिर आपने करना है कि ये जो नीचे आपको दिया है जायज़ा, आपने ये सूरह ज़ुबानी याद करनी है और किसी की निगरानी में बैठ के यहाँ पे आपने लफ्ज़ी तर्जुमा ज़ुबानी लिखना है और फिर घर वालों को चेक करवाना है। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।